танца. Сегодня перед вами выступят наши. Сегодня будем рады видеть их всех в этом уютном зале Дома дружбы народов имени Алексея Елисеевича Кулаковского. Эти исполняли во время встречи Нового года, во время национальных праздников, встречи родов, во время Хэбджек, Эвинек и других обрядовых праздников. Сегодня наш эвенский хеде звучит на всех национальных праздниках, во всех улусах, местах компактного проживания эвенов. И у нас в городе Якутске на национальном празднике Эвинек, который проводится у нас ежегодно 12 июня, и на обрядовом празднике Аянна Мяланни, который мы отмечаем в мае ежегодно. И каждый раз к нам на праздники приходят наши старейшины, которым мы безмерно благодарны за то, что они передают технику исполнения хеде, за то, что они передают всем нашим молодым, подрастающему поколению, всем тем, кто занимается в фольклорных ансамблях, они передают свое мастерство. И сегодня мы тоже продолжим вот эту практику. Вспомним, как 3 года назад, в марте 2020 года, в стенах Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия мы также провели первые мастер-классы. И многие из вас принимали тогда самое активное участие. И сегодня мы собрались уже на таком уровне в рамках мероприятий Всероссийской научно-практической конференции. Итак, сегодня мы встречаем Слепцову Анну Дмитриевну, заслуженного работника образования Республики Саха-Якутия, отличника просвещения РСФСР, отличника образования Республики Саха-Якутия, учителей Республики Саха-Якутия, старейшину Мурманских эвенов, нашу легендарную запевалку эвенского хеде Анна Дмитриевна Эля Нёрли.
Антистейла на Хэппогат ансамбль туры, Арагамова выгостан, какие 80-е годы. Тала Хэппо ансамбля уводительствен турарнахтя, турартикам мобаттенер полнягам. Увод турарни içinde amuranyagam, açamolindi. Ансамбльлар häjär turarnän, övenikelden, açın hoğu adidatik, hoğu ay ансамбль, ile tavalletti, havre ансамбль odni. Yan hongaşan kokungal ансамбль sünenni, tavarniye, mutu ırgır talabırız kararı, ırgır yani kopuşunga tutayım. Bidamar selapla hotel oven hajavan itkeralım agjan hajakla oven çakıcı hajak kovar tarawuk tutan hukuk demi koyacak keralım ustadlar teruskan halak keralım agjan çavaklık juga jakla itu tak dokter dia jawab sejak soal ni kuliah kada kena hoya kurama kerja orang kawai ya nyemeram mutu sakrijo juga ni bakal tertawar talayat duyakla jujur adi tainam apa haja geraca tur bukan dia orang mau katakan haja kundet urung cinikan haja terata tawa hala cubi hati hala cubi pengabu lagi lah orang cengabu lah pengabu betul dengan merah juta angan lain orang moron bagiannya kan agini je. Tak haja uang haja ni ilmu ni aku nanan nanti bukan gunakan haja lagu yang berdiri je, berdiri je macam Malatia iwo dije kabutja umutu hajan nyoltam buat nyikan haja mut nyoltam urumukan mut haja tarik mut haja urwokten ngartuaramur uwen ni danam ngapta uwen haja nergaskan dan tiga uwen haja bantu chanjur haja saya boleh, ia ikhlas terlibat haja sahaja. Hari ini muturun cerita, orang jual itu saya hanit ni jual, naik berteknikan untuk cak butuhnya, hari cakap takkan, nyadar tak, ajen cakur mereka haja dengan. Orang pijam cikro nyadel haja bonda. Urut tanah tu action dan haja di darat tapi itu ni. Kini kebor ada jaktawan haja di pemutaran orang Mesir. Bihi monor orang haja itu terjual tak. Allah sesuai di haja di darat. Pernah juga waktu hanya dekat seutara ini ayo kau tutup kerja wanita khas binti pernah milai haja ejillah kuluk terkah kihir partai berang kedan haja dillah onan biar jadi bilin ada catatan raga kebesaran bola Triplek dari garangnya kutu hilda
Neden daha şüphe? Senin daha ne işler herde bir kamsanlar bıdır. Etçimler herde güzeliye kastandı tanıdı. Kontor uyay, постепенно Türkiye'den dihabar ritmişler bu kadar. Topar sürüyorlar, kentler gök sürücüsken vanyogun artık kamsadan hergesiler. Yaktalar atakların tübetüber sirik bilbekler. Yüktələr kurtuvarını hergesiler. Bu naimicenin sarıtası sonlara prosta o nahat şüveti gütelerin gösterçi baykırırken ondakileri akıllarına erken turallar yaklar o Tawajitaka yaktaları erkenler mandıkı zavallı sanıları olinkiler sirke pastitler tutup gösterdi. Erkenler akan karadet hayal tuğuk tuğuk herkeliler ondan lahan çizgay gavun sebah bizler herkelikler asılmastıkı herke kontrolü tutan kıttı bıçamlar diye komaylayın boğazlar karamsızlar Buromapta diye liğin deteller olacaklar. Ülker liğinkiler uçattı avlara, uçatlara, ailenin halkı duralarından üyereklere. Geldik. Min bu olabilir her yeni bu. Ehler diyorlar ki Jakobsiz diyor nasıl akıllı. Kavgabıtlara bakıcı sayılıkta ehli akılları sebebenler olur. Bir yılına çanay kavgabıtlara barat bakıcı sayılıkta kıstettik. Öldüğüden kalkta. Ondan öylece istayken benler güldeler olarak bilgiler gönderdiler. Bakıcı sayılıkta olacağımızlar. Yen tutar dinleri her dene sevindim değil. Bu faydalı. Kimde yok nasıl var? Ha? Fakat ne tuttu? Ingat. Eğer her yatan handır şiddetin şiddet kırsağı mümkün bulur yaşama kaygısından barıktadılar. Bütün bir yolunu bakar Günde kadar hafta böyle orang di basta, gelecek bu. Sen yalnızca çakurucu, evin o hepçen ay heceben hecede çakura. Ay mızan hecede tik bir hundu, muamma heceden ortodoğu esela heceden. Nortan tuarantın bu tünde hamurca tik. Açın heceden. Era bu da görüşün. Bu da görüşün. Hece, 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 hiyo, 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 hande, 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 hurriye, 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 ikkodan, 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 ikkodan,
Анна Дмитриевна, Минду, Эрджан, Дагана. Благодарим нашу многоуважаемую Анну Дмитриевну. Она представила Хедя Момских Авенах, Эселякская Хедя. Момская земля славится запевалами Эвенского Хедя. И в Момском районе издавна было очень много прекрасных запевал. И, как Анна Дмитриевна сказала, ранее в основном Хедя, в качестве запевал Хедя выступали мужчины. Анна Дмитриевна об этом рассказала и рассказала, что разновидностей момского Хедя тоже очень много. Эселякская, Лоханчистайская, Давда, Чебагалахская и так далее. И об этом вчера на секционном мероприятии об этом выступали представители, участники Момского района, педагоги и специалисты культуры Улахан-Чистайской средней общеобразовательной школы. Мы послушали очень интересные, содержательные доклады о Хедя Момских Авенах. Итак, мы продолжаем. Сейчас я хочу пригласить на эту сцену уже представителя другого северного улуса. И мы очень рады, что этот человек сегодня пришел к нам в этот прекрасный зал. Разрешите представить
запевала Ленского Гедя из Устьянского улуса, ветерана труда сельского хозяйства Республики Саха-Якутия, мастера народных художественных промыслов, почетного долгожителя Устьянского улуса Голикову Анну Петровну. Анна Петровна, Электронова. Анна Петровна продемонстрирует Устьянский КВН.
Ercünteken Anna Petrovna ko aici heidelenni nasakchaldu mutjaldut usiana agal heidebadan ichukandandus nyamdakai ercünteken. Благодарим уважаемую Анну Петровну за то, что она представила удивительный мастер-класс по геде усьянских вынах наших сородичей. И надо сказать, что Анна Петровна на наше мероприятие официально, значит, пришла первый раз сегодня. И мы очень-очень рады еще раз приветствовать. Давайте поприветствуем еще раз, скажем слова благодарности Анне Петровне. Дорогие друзья, мы продолжаем наше мероприятие и опять же возвращаемся к геде мумских вынов. И вчера о разновидностях геде, добдо-чебоголавских вынов, о тех запевалах, которые являются очень известными, да, родом из Мумы. Об этом, обо всем рассказала в своем докладе Зоя Степановна Садовникова. И сегодня Зоя Степановна покажет геде улахан-чистайских вынов. Разрешите пригласить на сцену уважаемую Зою Степановну Садовникову, педагога дополнительного образования, ветерана труда,
руководителя родового семейного ансамбля Экджел Мола Омского улуса.
Zoisztibarna একজন টেকার কিন্তু একজন হ্যাজার টানলাম দোষ
момал агралти мома аграл хеджабатан тандамдус экджан такан. Благодарим уважаемую Зою Степановну за то, что она показала различные варианты хеджа момских агралов. Все уже раскраснелись, да? Уже получили заряд эмоций, положительный заряд эмоций, вдохновились, сил. И с новыми силами продолжаем дальше наш мастер-класс. Дорогие друзья, вчера также на конференции наша сородич тоже запевала хеджа, руководитель этнофольклорного ансамбля «Долгунча» Антонетта Егоровна Абрамова рассказала о возрождении эвенского хеджа, о той работе, которая ведется в этнофольклорном ансамбле «Долгунча» на протяжении 16 лет. И, конечно же, когда мы говорим о «Долгунча», конечно же, мы вспоминаем прежде всего нашу несравненную Зинаиду Платоновну Никулину, которая 14 лет была руководителем этнофольклорного ансамбля. И именно она заложила ту базу, значит, именно в этом фольклорном ансамбле, и она привнесла новое в работу ансамбля. Это то, что она начала возрождать, собирать материалы по хеджа, да, и внесла в репертуар ансамбля несколько разновидностей хеджа. Вот как она мне рассказывала, она собрала и внесла в репертуар 7 разновидностей хеджа. Об этом также вчера говорила Антонетта Егоровна. И все мы, конечно же, добрыми словами вспоминаем творчество нашей Зинаиды Платоновны. И, конечно, ее вклад в сохранение эвенского кругового танца, ее вклад просто очень-очень большой, да? И мы ей благодарны. И ныне весь состав ансамбля во главе с нынешним руководителем Антонеттой Егоровной, они продолжают дело, начатое Зинаидой Платоновной. И постоянно, значит, принимая участие во всех наших мероприятиях, они всегда являются флагманом нашей эвенской культуры. Они несут в народ, значит, все традиции нашего эвенского народа. И мы, конечно, я сегодня с этой сцены хочу выразить огромную благодарность каждому члену этнофольклорного ансамбля «Долгунча». И сейчас также наши женщины с Долгунча, каждая из них продемонстрирует свой родовой вариант эвенского хеджа. И приглашаю на сцену прославленный наш этнофольклорный ансамбль «Долгунча». Адукумтора Модри. Айнегеш тәсәрияти. Яндин халетимде. Мин бәйәм туспунан этер боллақпына, мин сәбән көлтән, кәбә юлуғыттан төріттәкпін. Бұл манна этергеділі әбәнтен хиджар земляктар нахадбақтар. Валерия Бал, Екатерина Афанасьевна, Наталья Дмитриевна, Эльбахпит, иннегелен бу мандыккыра бөһөлөктен мандык жоннор тахсаллардан ха йөрүләр. Оны мин кен туттабын, бу мандык элер олор. Бу мандык бәйбит тубутын, бәйбит хаҗыбитин, бу окен араңага келеммит, тархата
үлелі жабыттен, ол кенлерінен кен тұқтабыттен, әдептен бағарамын. Мен бұл манда қораққа кәлемініне қас епіне ағуын әттон алтағылттан Мәрленка ансамблға, народный, фольклорный ансамбль, Мәрленка ансамблға хәджібітін. Онна руководитель бұд ученый, Еметинова, Ольга Никифоровна, келеттен бігерек баға бөліммек бет. Мен әйеға білген бәйім түрәбіт дойдым хәджелерін білсеңдер ектім бағарадым. Onun için tabii havullarına oldu Merilenka haritalarına rukovodитель bilbiyeha master class bile kırcağızları ınırar. Hep doğu nemi ağabon hasta kırcağızları ınırar. Kendilerden master class öğretler bide. Ol öğretler bitiler kırcağız emeksizler gelenler biyeha ispesialini kömdön bittere kamlıktı. Bu manna bollarına heyecağa etergedili Tılın ere bolbaqtaq, қамсаныдың бары түргөрөқтәқін, тоқтуғынан қамсаналарын, тоқтуғынан етерлерін, олғынан етергеділі қамыдың күтті өреттіктері. Оны білген бұл бейеға Зинаида Платоновна қомуян оңыр бұд хәжеттігер ол қамсанылар бартабалар. Етергеділі осай хәже қамсанында болмада қас бейді бұл тұрар тоқтар кірдіктар бары бәйлерін родовой хәжелерін білсейіндер ектілер. Зинаида Платоновна қомуй бұд хәжелері. Оны көрерін бұл или атақары қамсанында әрі болматақ, пластикары болматақ, атақтары неме көрі оғыды. Атаққа болдағына, атаққына болдағына әтергерілі туақын кызлар солларын, осайынан соллары көрділерлер. Ол туғына кепсілер. Ондан мен хебілген әтер әжен Ламунхинский женское әжендер. Нәхрие ден. Ол нәхрие ден ол болдағына туақ түйешелер әжелері бұлыр әбінләр қағаны түйешелер көстүйен баранлар, қағыстарын кеттен баранлар, специальны әбінәкке кергенін тақсалар. Онды болғаны именно әжелер, жақталары, түйешелері әжелерлер. Ол таңыстарын көрдірілер, ол әмәқіттер бейеға көрдірілерге көрдіріліктері туық күрдік қамсанылар. Хотя ағуын хастақтар, ағуын хастақ кіржағастар, оғынан баран просто үшігейдік олық пластично, білетергеділі туық, кемдері көрін тұраңын уже біле қайы, ой, бұл туықтығынан бұл хәжелерін атақтыла болғаны бартар нәхрие, дихонде дер. Оннан болғаны пластика. Ол атақтарын қамсанында білемін туықтарын хоннарын туға барыда айылғаға біле тылға барыда қамсана тұрды туық күрдік көштер. Тылға тәтің телі білейін күрдік дек қағатшы. Онна туық долгун күрдік. Долгунынан біле ағатыға білемін ұстанарын күрдік көштер. Ondan tılabıla barda nehriye, lihonde. Ondan o kenditten bunlar esvedaşı bilgi borçluyu getirdik. Hatta o evveler efsahenlerinden bollağına akapyalla kurduk var evet. Nehriye. Bir kesin dikkatir, östeşüveydi öğretelim. Benim paproşu ayağa öğretiyek bit, o da bir kadar adını gönderiyor bit, no iti gösterleri ham sложные doktorun üstü öğretelim bit, gönderelim bit. Hep bir ayağa böyle onu gönderiyor. Nehriye.
Нохрия, 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 нохри, нохри, нохрия, нохри, нохри, нохрия, 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 нохри, нохри, нохрия, нохри, нохри, нохрия, 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 дехонде, 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 хонде, хонде, дехонде, хонде, хонде, дехонде, 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 дехонде. Анна Галигин, эми ламонкинский традиционный давно көдөрү, онна боллагана хамыт эмиятын, хамытыгар боллагана бу атак бутыгар өбүт, атак бу боллагана урпаскы хамытын көдөрөбүтсө, онна ырыбы тылыгар били айылканы кохуян кепси эбилгин буйут, хэжаган ырабыт, онна айылкабытын, восхищаемся природой. Бу били айылкабыт тыллар, айылкабыт барыта билигин барыта чечирен турар тугунан, ол тугунан билин хэжагер. Дево, 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 дая, дево, 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 дая, дамга байыл хэже буттан, дамга байыл хэже буттан, хэжен голдо ихо хэже, хэжен голдо ихо хэже, дево, 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 дая, дево. Ento kokan hajan galda, ento kokan hajan galda. Devo, 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 daya, devo, 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 daya, devo, 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 daya, devo, 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 daya. Ini ulana. Juga hiddah aja kan? Anna ulana kamdan doktor ulana tak ulaban. Iho jambalada, iho jambalada, iho naselada, iho naselada, iho jumbani, iho jumbani, iho juniri, iho juniri, iho heta jamna, iho heta jamna, iho jambalada, iho jambalada, iho naselada, iho naselada, iho juniri. Jangan, bebek Хаянский переведен Платоновна. Я бы была крыдар. О, хаклыктан хәдә не светах бит, правда. Я кабылда бабам каспиттер. Олим була бия кабидан. Эбен хәдә дирки хо. Крыдар күне правда лукыр бит. Ата бион хаслык толангара Платоновна йөрнегә бит. Ансамблга килгән. Онда дебет хәдәләр. Арастақтар бит, оройдан қалдырады. Кені бұлар Хаянский ден
Урби хакрыддар Верханскайдарга район болғырттақ бітте бар бейір. Бастан Хакрырский район Верханскай көрәс бітті. Бұл алуақ бұд қаятын Верханскай ден бейені. Аны олағына тоқта, манда местанадда. Тоқтарын көдір. Манда күнан барам, ұстанат. Отчауын ұлағын бейі кенене. Тоқтақ бұд. Әмбілбі күллар манда тоқтан қаян. Баран еқта. Қанды күлі үтікті біттәрін білбәп бекінан баран. Бия қайт Платонан мынау қалар бұттырын. Бейге ленені тарғата бұттер бұттыр. Өйреде қады. Нолдан, нөрін, нәрін, әні, неге, бұғлар, өрін, Мен бұл Зинаида Платоновнаның онтан тақсағыл ансамбльға бірге жүрдім. Онда кенені күттар бұл әжені қомай бұқпұт. Онда бұл мен әжіген ұлғыттан бәйім әме бұл әжіген әжеті дейін әбәнні тұлынан әжі әбім үретіттен ұлақпын. Мелодиялан әме бәйді бұл күйі дұрубиятын тұқығар атағанан дәгіттен марнық қашайдан әжәдей біт. Онырдан әбім үңірір әті. Айылға тақсың, онна ұллан тойың өрім көзімден. Әбім үш тоғыз сағығыр үтті, оны қадылы кенеме ұлғы тойа бей күрдің өрі көті әттігіті. Әге бе бары бұл ұраттаннар өрі көті әттігіті. Икко хэдэ ву! Икко хэдэ ву! Икко тана ву! Икко тана ву! Икко бикка ву! Икко бикка ву! Икко гану ву! Икко гану ву! Икко хэдэ ву! Икко хэдэ ву! Икко тана ву! Икко тана ву! Икко бикка ву! Я вам сейчас представлю Хэдя Тополинских Авена. Тополинские Авены, они начинают Хэдя с запева «Ихи-михи». Зинаида Платоновна, она там тоже работала, и там записывала их Хэдя. Вот. И этот Хэдя Тополинских Авенов имеет четкий ритм. Вдох-выдох, вдох-выдох, четкий ритм имеет. И, значит, беремся за руки. И вот так делаем назад, вперед, вперед, назад, вперед. Он красит. Ихамнихи бакалдани. Ихамнихи бакалдани. Ихамнихи эвинекля. Ихамнихи эвинекля. Ихамнихи эденлеку. Ихамнихи эденлеку. Ихамнихи эденлекля. Ихамнихи эденлекля. Ихамнихи аймамакка. Ихамнихи аймамакка. Ихамнихи аймудана. Ихамнихи аймудана. Ихамнихи икенлерде. Ихамнихи икенлерде. Ихамнихи эренбейду. Ихамnihhi evendeydim. İhkamnihhi eskendide. İhkamnihhi eskendide. İhkamnihhi evrinekle. İhkamnihhi evrinekle. İhkamnihhi bakaldanım. İhkamnihhi bakaldanım. İhkamnihhi hecennekli. İhkamnihhi hecennekli.
har mycket ägen äldre. Ich har mycket ädengäldre. Ich har mycket bakaldani. Ich har mycket bakaldani. Ich har mycket aymudanas. Ich har mycket almudanas. Ich har mycket ärendejdo. Ich har mycket ädendejdo. Ich har mycket escondiden. Ich har mycket escondiden. Mama ulutay jabun, dugay si balak ya. Gayrenler olur hediktara. Onu bare benler behöver vara da bu gısordakça. Onu bare benler oynatlar heceliler temin ağam ku stadalılar da canım bare stadalılar bittire. Onu hangadırga muhannaklarına gelen kulukkana hece teriyelleri. Onu hecenler kürekte helleri. Ondan Kırıtı boyu bunları da hatırlıyor ya kayalar etibir, kıstılar etibir, oldu vallahi kaydak ödeyünden kaldı götürür. Allah bilir, ödeyünden kaldı. Heyo, 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 hande, 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 hadra, 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 ihotan, 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 ihoverke, 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 Erkentekan etnofolklorный ансамбль Долгунчату арам тик Долгунча асални похой хайда битукада айке долчими мут чаладу арамчиникан хуну долчира ху хайда битукнан хайдантакан хакан битукнан мут долчирижур хошаралдара эркентекан Тек би элесен аланатчим гордордук магадан кораттук анча мут өвөсөл магадан өвөсөл ти яу тукут анча Анна Кирилловна Рябова натчим. Наган Центр национальных культур ГАУ образовательное творческое объединение культуры ГРБ Яду Гургевчин, ня ГТРК Вести Магадан Талагургевчин. Итак, я на сцену пригласила нашего уважаемого гостя, представителя магаданских ЭВНов, Анну Кирилловну Рябову, Анну Кай, руководителя Центра национальных культур Государственного автономного учреждения культуры, образовательное и творческое объединение культуры и ГТРК Вести Магадан. Анна Кирилловна, пожалуйста, вам слово. Здорова Дялку, здорова Марку, здорова ЭВСЛ. Нам говорят ЭВСЛ, я слышала ЭВСЛ. Не слышно меня, да? Нормально? Но я хотела бы сказать о том, что в первую очередь, конечно, я человек хореографии, поэтому к танцу хэдди я подходила в первую очередь от
хореографической лексики, пластики, и потом уже пение и так далее, и так далее. У нас, допустим, вот такое распространенное женское хэди, это начинается, то, что рассказ как бы о хэди идет такой. Асакар эвесел, покрылеча капитан, эди дитен, нонгартан, ячинтан тедук, мулре, так, асакар, нюманиканда, коплечиде. И мы сейчас с вами будем так начинать танцевать, вот именно под медленную. У нас начинают медленно, 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 с носочка на пяточку, на всю стопу. Мужчины вообще ударяют. Я покажу, как мужчины начинают с коргришки. Слышали, наверное, да? Вот мужчины у нас поют вот так вот. И, естественно, потом, когда после слов «матч» идет убыстрение, как и у всех вас. И я хочу сказать, что самое главное, что нас бабушки учили, уже не бабушки, конечно, для меня, старшее поколение, они учили все-таки с носочком наступать, с полупальца. И вот это очень важный шаг именно нижегинского хэди. Я вас приглашаю всех, потому что я так думаю, что, наверное, все хотят попробовать. И там как раз слышали слова, поются, щечки разрумянились, да? Вот как раз пойдемте, у вас уже щечки разрумянились. Асакар, и мне уски, и мне. Сейчас я покажу шаг. Смотрите, шаг идет носочек, да, и наступили, носочек и наступили. Девушки, пожалуйста, работают бедра. Носочек и наступили. Носочек и наступили. Хэди, 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 хэди. Да, носочек и наступили. Носочек это медленно, прямо медленно, когда будем делать, получится. И я запеваю. Асакар эвесел, окрылеча капитан, эдедитен, нонгартан, ячинтан педу,
они прямо да? Начинаем С медленного, потом быстрее, быстрее и горловят. Вот у нас, вот, я так считаю, что во всех регионах исчез именно мужской хэдди. Согласны? Вот его надо восстанавливать обязательно. Поэтому я бы хотела, чтобы мы все сейчас поняли, что очень много забивал женщин. Исчезают мужчины. У вас молодое поколение поет, вот я вижу, Гавриил, да, это хорошо. Но надо вот восстановить именно мужское пение. Норгали, петь горлом, горгоришь, мужское, да, горловое. Это обязательно прям взять и поднять. Мужчины, кто за? Я думаю, что и в Якутии все-таки мы восстановим, да, мужское хэдди. Потому что есть и были такие варианты хэдди, обязательно мужчины выходили. Мужчины выходили и созывали всех. Я всех благодарю. Большое спасибо. Анна Кирилловна, мы тоже благодарим вас, что вы приехали к нам, что вы приняли участие на нашей конференции. И наконец-то мы с вами встретились. Я в свою очередь хочу поблагодарить, что вот вчера даже научно-практическая конференция была, и мы хэдди узнали со всех сторон. И как музыканты его видят, и как филологи, лингвисты о нем говорят, да, и в частности, как мы просто культурологи, люди культуры, те, которые видим это прежде всего и как танец, и как песню, ну и, естественно, что-то одухотворенное. Спасибо всем. Прекрасная наша хэдди, да? Буквально сегодня действительно для нас такой очень радостный день, удивительный день, когда в этом прекрасном зале звучит наше гордое эвенское хэдди. И столько прекрасных у нас запевал, и все наши женщины, да, но мужчины у нас на самом деле тоже есть. Не только вот Гарпани Солинга, есть у нас прекрасные запевалы из Аллайховского улуса, Михаил Николаевич Слепцов, Владимир Николаевич, да, но они сейчас находятся в улусе. Михаил Николаевич буквально в прошлом году тоже, да? Михаил Васильевич Идукин, да, выступал здесь, Михаил Николаевич Идукин выступал здесь, буквально в этом зале тоже. И Владимир Николаевич Слепцов тоже у нас старейшина Элайховских эвенах, тоже является известным запевалой хэдди. Есть запевалы также и в других районах, да, конечно же в Момском, у нас в Сибянкёле, но сегодня вот у нас действительно из наших запевал мужчин присутствует только молодой студент Института народов Севера РГПУ имени Герцена, Российского государственного педагогического университета имени Герцена, Гарпани Солинга. Суздалов Гавриил. Приглашаю его на сцену и предоставлю ему слово. Дрова ялбу, Аиш Билды Абгар Билды. Меня зовут Аиш Билды Абгар Билды. Бигар Баву Суздалов Гавриил, Каника, Ушанска Усток Амрев, Делянская тундра, Кунга Бихем, Оралчинган Бихем, Амму, Эньму, Оралчингал, Бида Оралчинган. Я родом из Ушанского района, из Делянского рода, семья Суздаловых, оленеводы, которые вот уже 360 лет
поколения в поколение передавали свою природную самобытность. Сейчас мой отец, моя мама, мать, да, они сейчас в тундре, кочуют вместе с оленями, а я пока студент, учусь, и в то время, когда я учусь, я обязательно пою хэджи, практикую, вижу со своими сородичами, с уважаемыми старейшинами. И надеюсь, когда мои родители тоже приедут в город, я с ними вас познакомлю когда-нибудь, и все вместе будем петь хэджи, все вместе авены. И как говорится, настоящие труженики, они вот сейчас все на севере, сейчас все пасут оленей, а мы более такие, так сказать, ну, как бы это ни звучало, более городские люди. И именно благодаря вам, тем людям, которые пожертвовали своим временем, вот я вам говорю, нам говорю, что мне кажется, вот такие люди, как мы жертвуем своим временем в тундре. То есть мы жертвуем своим временем, которое проводили бы у себя на родине с оленями, да, не вообще не думая ни о каких фестивалях, а мы благодаря таким конференциям, фестивалям и вставится вопрос о сохранении нашей культуры. И то есть у нас есть две элиты, мне кажется, наших народов. Это те, которые вот реально сейчас в стадии, в тундре, кочуют вместе с оленями. И мы, которые собираемся на фестивалях, обсуждаем вопросы, пропагандируем и ставим важнейшие вопросы. Да? И, наверное, вы все знаете, что я практикую горлохрипение оленя с детства. Я вот с 3-го класса практикую горловое пение эвенского народа, именно горлохрипение оленя. Да? Впервые меня научила моя учительница, руководитель фольклорного ансамбля «Хэкуп», «Северное сияние», в Среднякской среднеобразовательной школе. Знаете, да, Лебедеву Екатерину Егоровну? Да, Лебедева Екатерина Егоровна, благодаря ей я вот сегодня могу сказать, наверное, что я мастер, да, ну как мастер, тот человек, который умеет подражать горлохрипению оленя, и надеюсь, сегодня я поделюсь с опытом моей наставницы, моего учителя Лебедевой Екатерины Егоровны из своего личного опыта именно горлохрипения северного оленя, символа нашего народа эвенского. Как говорил Андрей Васильевич Кривошапкин, да, пока жив олень, жив эвен, и небеса хранят обоих их. Это было, по-моему, Мира Вена, да, Вадисфана, да, в поэме Мира Вена говорил, пока жив олень, жив овен, и небеса хранят обоих их. И сегодня подражание горлохрипения северного оленя. И давайте, если вы заинтересовались, давайте мы попробуем научиться вот этому горлохрипению северного оленя как символ нашего народа, да, без оленя мы никуда, и поэтому давайте мы попробуем с вами научиться, да. То есть в этом движении есть два аспекта, да, выдох и вдох.
Ага. И нужно, чтобы, ну как основа дышать животом, через живот. В общем, все певцы, да, даже вот народные песни, эстрадные, оперные, они держат опору. То есть почему там оперные певцы да, могут там расширять, петь, брать одну ноту там, в течение 2 минут, да, потому что у них дыхание на диафрагме. Почему профессиональные ведущие, когда они могут говорить 3 часа там олимпийский, да, и у них голос не сядет? Потому что у них вот здесь все расслаблено. Поверх все расслаблено. Связки расслаблены. Работает живот. Как заработать живот, да? Попробуйте, вот, представьте, что мы сейчас собираемся заснуть. И когда вот в этом состоянии и работает наше опорное дыхание. Да? Давайте попробуем. Мы засыпаем. И дышим. Попробуйте. Живот двигается? Живот? Нет. Двигается, да? Потихоньку. Вот здесь все должно быть расслаблено, должен живот двигаться. Либо же есть более такой жесткий метод, когда мы представляем, что перед нами стоит торт с свечкой. И мы очень сильно пытаемся ее задуть. Вот, живот двигается? Да. У кого двигается живот? Вот, это опорное дыхание. Давайте попробуем и обратно. Живот двигается? Вот, это опорное дыхание. А теперь таким же образом, но потихоньку попытаемся. И... То есть мы дышим на полный живот, от души дышим. Давайте еще раз попробуем. Живот двигается? Голова закружилась? То есть, почему кружится? Потому что мы давно правильно не дышали. И вот ребенок, который только родился, да, плачет. Он плачет животом. Ребенок говорит животом. А ребенок, мы говорим, он чистый, да? Он безгрешный, чистый на этой земле родился, чисто. Почему? Потому что ребенок рождается, и он дышит животом. И поступает в школу, детский сад, социализация, возможно, жизненные проблемы, там, да, с кем-то ругается, что-то. Есть такие проблемы. Каждый раз, когда мы становимся взрослее, у нас проблемы, потом более взрослые кредиты, долги, да? То есть, и мы заживаемся и забываем свое природное начало. А умение дышать животом – это и есть природное начало. Ребенок дышит животом. И мы, надеюсь, сегодня научились дышать животом, да? Давайте еще раз попробуем. Мы восстанавливаем природное начало. И именно на этом дыхании и получается подражать звуку горлохрипения оленя. Как мы делаем? Давайте представим, что у нас простуда. Мы сильно простудились, и как будто вот мы пытаемся голос восстановить. Вот, живот двигается, да? У кого живот двигается, вообще супер, молодцы. Супер! Еще раз. И таким же образом мы говорим. И представьте, все слышим, мы все слышали, как говорит Северный олень, да? Представьте, что мы в тундре, и мы превращаемся в оленя и говорим. Давайте все такие.
связки должны болеть, да? Ну, то есть мы сказали, почему связки не работают. Связки не работают в обычных песнях, да? Обычные такие эстрадные песни. А в нашем именно вот горлохопении работает все. И диафрагма, и связки, то есть все тело работает, все тело насыщается кислородом и восстанавливается. Давайте еще раз. Вот так. И дома, конечно, мы сейчас 100% не научимся делать при вдохе, это уже умов другие. Ну попробуйте, да? Ага. И дома мы будем потихоньку практиковать, и у нас все получится. И теперь давайте все попробуем стать хеджи, именно вот Нургали, именно вот, давайте, хеджи, так сказать, которая пела в Усянском районе, в моем детстве, мои бабушки, дедушки пели это хеджи, ага, и тоже вот с горлохопением оленя. Давайте все попробуем стать, пожалуйста, хеджи Усянского уса, именно вот звукоподражанием хорками северного оленя.
свою сакральность. Вот. И в этом году это прозвучало, это очень здорово получилось, что те, кто занимались изучением, они поделились своими находками, своими исследованиями. Вот. И поэтому мы вот сейчас с Геланом переговорили. К следующему, и к вам большая просьба будет в этом отношении, к следующей конференции мы хотим поднять женский хэдя, мужской хэдя. Девичий был, говорят, девушки собирались отдельно пели. И этот охотничий есть хэдя. И, подождите, еще какой-то хэдя воинов. Вот эти вот... Я поэтому вас прошу, вы все заинтересованы, вы все знаете. Да, да, вот здесь как раз и вы с улусами держите связь. Кто-то из вас в улусы все время уезжает. Пожалуйста, большая просьба, поищите, дайте нам знать, кто еще помнит об этих вариантах хэдя. Хорошо? И тогда уже следующий будет посвящен вот как раз по этим разновидностям. Мужской, женский, девичий, охотничий, воинский хэдя. Хорошо? И еще одна просьба, пока эти заняты. У меня к старейшинам, те, которые у нас приехали, те, кто владеют, Анна Дмитриевна, Анна Петровна, Зоя Степановна, в 2:30 придут студенты АДИТИ. Вы заметили, что студентов нет? Просто-напросто не разрешили нарушать. Замечания получили, что с нашими мероприятиями нарушается учебный цикл. Поэтому не дали нам сюда. Это одно. Во-вторых, у нас сейчас разворачивается грипп. Но в 2:30 сюда придут студенты АДИТИ, которые изучают фольклорное народное творчество. Это те, которые потом уйдут в районы, те, которые у нас потом понесут то настоящее, что они получили здесь, к нашему подрастающему поколению. Поэтому меня, пожалуйста, старейшины, до 2:30, пожалуйста, выдержите, ладно? Покажите, передайте свое искусство, свое знание, свое наследие нашим будущим специалистам. И Гаврил, ты тоже, пожалуйста, вот здесь мастер-класс, который ты показал, это им никогда не показывали. Поэтому, пожалуйста, хорошо? Это где-то будет в течение, наверное, 40-45 минут. Выдержите? Хорошо? Кто очень голодный, давайте я покормлю. Дорогие слушатели, вот и завершился наш мастер-класс, и мы воочию увидели, послушали, приняли участие в Эвенском хэде. И мы от всей души благодарим наших старейшин Анну Дмитриевну, Зою Степановну, Анну Петровну, наших легендарных старейшин эвенского народа. Мы благодарим, конечно, этнофольклорный ансамбль «Долгунча», где наши эвенские женщины уже столько лет, являясь участниками ансамбля, пропагандируют эвенскую культуру, популяризируют именно традиционные эвенские хэдя. Всем большое спасибо. Абгар билде, Аиш билде, Эдук Таджуляски, Мут, Эвен Мун Миран Хэджан, Эгденеш, Дорнаникан, Ихенден. Сейчас у нас объявляется перерыв, и, уважаемые старейшины, просим, значит, вас подойти к нашей практической конференции «Эвенский круговой танец хэдя как объект исторического и культурного наследия Арктики». Мы начинаем наше итоговое мероприятие, подведение итогов двухдневной работы. И сейчас я предоставлю слово
руководителю, значит, организаторам нашей конференции, руководителю кафедры ЮНЕСКО Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова, доктору педагогических наук Анатолию Васильевичу Жоржикову. Добрый день, уважаемые участники конференции. Ну вот и отгремели 2 дня нашей работы. Почему я говорю отгремели? Действительно было так, потому что на пленарном заседании вчера рассмотрели эту Венский тайный сервис со всех сторон, как культурологи, лингвисты, этнографы. То есть было очень интересно рассмотреть с этой точки зрения. А сегодня вот мастер-классы нас удивили многообразием видов танца со всех сторон. То есть был действительно сегодня праздник венского танца связи. Ну а что хочется сказать, пожелать всем большое спасибо за участие. И я думаю, что Союз Ребенок сделал очень хорошую инициативу в этом плане, в организации этого мероприятия. И я думаю, по идее, нам можно было бы расширить потом географию, может быть, уже танцы, круговые танцы республик, народ коренных народов республики сделал, а потом федерального уровня и потом как международного уровня круговые танцы народов Арктики. Было бы здорово сделать. Поэтому очень хорошая инициатива, я думаю, вот это движение имеет большую перспективу. Вот. И в заключение, все предложения, значит, вот Катерина Афанасьевна аккумулирует. Я думаю, потом рекомендации конференции будут опубликованы и доведены до вас. Спасибо вам за участие и вот действительно за праздник, который вы делаете. Спасибо. Спасибо, Анатолий Васильевич. Дорогие друзья, давайте поблагодарим нашу кафедру ЮНЕСКО Северо-Восточного федерального университета, сотрудников кафедры и, конечно, руководителя Анатолия Васильевича Жоржикова. Дорогие друзья, подводим итоги двухдневной работы. Небольшие итоги, значит, прозвучат. Сегодня вот я хочу вам по итогам 2 дней сказать следующее. Есть предложение взять за основу проект рекомендаций научно-практической конференции и внести ваши предложения, дополнительные предложения до понедельника, то есть до 4 декабря. Если есть предложение, кто еще не дополнил, не внес, есть еще время, и оргкомитету отправляйте, значит, ваши предложения. В информационном письме все наши данные имеются. Так, за 2 дня в работе нашей научно-практической конференции приняло участие свыше 50 человек, как в очном, так и заочном формате. В работе в работе, значит, пленарного заседания приняло участие 12 человек, заслушано 7 докладов. В работе секции «Философия венского танца и его разновидности» приняло участие в очном и заочном формате 35 человек. Было заявлено 28 докладов на секцию, но заслушано 30 докладов, извините, 30 докладов. В работе конференции приняли участие ученые, преподаватели, научные сотрудники, учителя разных языков, педагоги дополнительного образования, студенты, магистранты, учащиеся общеобразовательных школ коренных малочисленных народов Севера. И мы, организаторы, очень признательны, что также, значит, в мастер-классах, которые вот сегодня у нас прошли до обеда, приняли активнейшее участие наши фольклорные ансамбли. И, естественно, самая большая благодарность
нашим старейшинам, дорогим, любимым, многоуважаемым старейшинам ЭВНов, Анне Дмитриевне Слепцовой, Анне Петровне Голиковой, Зое Степановне Садовниковой и, конечно же, большая благодарность Антонетте Егоровне Абрамовой, руководителю этнофольклорного ансамбля, да, и также нашему молодому исполнителю, в том числе запевали Суздалову Гаврилу Октябревичу Карпанисоленко. Так, и также мы благодарим руководителей, учащихся, которые подготовили своих учеников. Это именно экспериментальная школа Арктики Нерингри, города Нерингри, учителям Улхан-Чистайской средней общеобразовательной школы и учителям Сибянкульской школы, также учителям Среднеколымского района. Разрешите приступить к награждению. Наши слова благодарности и слова признательности мы адресуем многоуважаемой Анне Дмитриевне Слепцовой и вручаем наше благодарственное письмо за содействие в организации Всероссийской научно-практической конференции и за проведение мастер-классов. Анна Дмитриевна Бенди. Где она? Она здесь? В обед ушла, да? Так, ну ладно, подожди, идем дальше, мы пока подойдет она. Мы выражаем нашу огромную благодарность старейшине ЭВНов, почетному долгожителю Усть-Янского улуса, запевали Хедя Нёгамна Анне Петровне Голиковой и вручаем ей благодарственное письмо от организаторов конференции Северо-Восточного федерального университета кафедры ЮНЕСКО и общественной организации «Союз ЭВНов Республики Саха-Якутия». Эртирками Анна Петровна, Духтежеляски, Абдашбили, Несешбили. Зоя Степановна, Анна Дмитриевна. Гавриил, Натли, позови, пожалуйста, их. Уважаемые друзья, участники, слушатели, мы также выражаем нашу особую, глубокую признательность и адресуем слова огромной благодарности в адрес наших гостей, участников Всероссийской научно-практической конференции, которые приехали из других регионов Российской Федерации. Благодарственное письмо вручается ассистенту кафедры алтайских языков, литературы и фольклора Института народов Севера Российского государственного педагогического университета имени Герцена Федоренковой Валерии Степановне. И такое же благодарственное письмо мы отправляем Валерии Степановне, директору института УРОН Софье Александровне. Спасибо вам большое, что вы приехали и выступили с прекрасным докладом, да? Спасибо вам большое.
слова благодарности, глубокой благодарности, признательности мы адресуем нашей многоуважаемой Анне Кирилловне Рябовой, Анне Край, за содействие в организации Всероссийской научно-практической конференции. И говорим Анне Кирилловне Эрден Такая. Аймахан. И также мы через Анну Кирилловну передаем также наши слова благодарности участнику нашей конференции Апоке Виктору Сергеевичу. Сертификат участия благодарности. Многоуважаемая Анна Дмитриевна, би мен Горбадукуй, Мярдукуй, Хинду, Хоро Эрден Такам Исудакун, Эле битти, Эле Зала битти Баял Бакаттукуднан, Хинду Эрден Таканьян Дагундакун. Нян Эрс университет Горбадукун. Общественная организация Союза военных Горбадукун. Хинду Таканьюкун, Бодавур, Эле Сарнаванакта. Мы вручаем благодарственное письмо многоуважаемой Анне Дмитриевне Свинцовой за содействие в организации научно-практической конференции и за проведение мастер-класса по Хеде морских авенов. Эрден Такая. Карин Зоя Степановна, Северо-Восточный федеральный университет Горбадукун, Нян Союза военных Горбадукун, правление Горбадукун, Мутинду Такан Дукун Бодагур Элеса Наланатта. Вручается благодарственное письмо за содействие в организации научно-практической конференции «Павелский круговой танец Хеде» как объект исторического и культурного наследия. Вручается Садовниковой Зое Степановне, руководителю родового семейного ансамбля Эрден-Мола, также за проведение мастер-класса по Хеде Улахан-Чистайских эвенах. Дорогие наши ветераны, дорогие наши старейшины, еще раз вас благодарим. Благодаря вам наша научно-практическая конференция и ее практическая часть превратилась в действительно большой-большой праздник Хеде. Это такая. Благодарственное письмо вручается Абрамовой Антуанетте Егоровне, руководителю этнофольклорного ансамбля «Волгунча», за содействие в организации Всероссийской научно-практической конференции и за проведение мастер-классов по Хеде. Эрден Такая. Благодарственное письмо вручается Никитиной Илане Дмитриевне, члену этнофольклорного ансамбля и члену правления Союза военных Республики Саха-Якутия, за проведение мастер-класса по эвенскому Хеде. Благодарственное письмо вручается Васильевой Эльвире
Степановне, члену этнофольклорного ансамбля «Долгунча» за проведение мастер-класса по геде тубасильских эвенов. Благодарственное письмо вручается Слепцовой Анисии Николаевне за проведение мастер-класса по геде тубасильских эвенов. Такое же благодарственное письмо разрешите вручить Тарабукиной Тамаре Петровне, члену этнофольклорного ансамбля «Долгунча», за проведение мастер-класса по геде морских эвенах. Благодарственное письмо вручается Константиновой Евдокии Константиновне Ксенофонтовой. Правильно. За проведение мастер-класса по геде жиганских эвенов. И такое же благодарственное письмо вручается Кривошапкиной Надежде Николаевне за содействие в организации Всероссийской научно-практической конференции и за выступление как раз вчера на конференции с приветственным номером вместе с этнофольклорным ансамблем «Долгунча». Анетта Егоровна, пожалуйста, передайте Надежде Николаевне Кривошапкиной наше благодарственное письмо. Благодарственное письмо вручается Павловой Борисовой Татьяне Васильевне, доценту кафедры культурологии Института языков и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации Северо-Восточного федерального университета. Дорогие друзья, действительно за 2 дня мы прослушали очень-очень содержательные, интересные доклады, да? Мы благодарим наших участников, тех, кто принял участие в дистанционном формате. Вы все прекрасно знаете, что интернет-связь с северными районами очень нестабильна. И наши участники, все, несмотря вот на это, несмотря на проблемы, на трудности, все практически отправили, кто не смог подключиться, отправили свои доклады в виде видеоматериала, выступление свое выступление они засняли на видео, и часть участников отправили свои доклады в виде аудиофайлов. И вчера мы все заслушали, да, вот эти интересные доклады, содержательные, которых затронули все актуальные проблемы наши, осветили все вопросы, связанные с эвенским круговым танцем геде. Дорогие друзья, наши слова благодарности, конечно же, мы адресуем нашим партнерам, тем, кто всегда вместе с нами на всех мероприятиях, кто предоставляет нам всегда прекрасный зал. И слова нашей благодарности в адрес директора Дома дружбы народов имени Алексея Елисеевича Кулаковского, Корякиной Антонине Николаевне. Мы вручаем от организаторов благодарственное письмо. И также вручаем благодарственное письмо нашей уважаемой Ольге Петровне Охлопковой за содействие в организации Всероссийской научно-практической конференции. Спасибо вам большое за то, что мы здесь, в стенах Дома дружбы народов Севера, можем собраться практически в любое время, да? Все вместе наши сородичи. И именно в этом зале сегодня звучала наша прекрасная гедя.